Heartily welcome in our science exhibition. Myself is Shrinika Snehal Vallabh Sharkey. Myself is Eva Purnamami Thande. Our topic comes under disaster management, that is desalination of Russian water. आपल्या पृथ्वीवर 97.5% हे sand water आहे आणि 2.5% हे फ्रेश वॉटर आहे. जर एखाद्या दिवशी आपल्याला फ्रेश वॉटरचा पुरवठा कमी पडला तर आपण हे पाणी कसं पिऊ शकतो, तर हे या प्रश्नामध्ये आपण सांगू शकतो. या पाईपद्वारे हे पाणी प्युरिफाईड चेंबरमध्ये जातं. तिथे नेट लावलेलं आहे, त्याच्या थ्रू पाणी प्युरिफाय होतं आणि ते हिटिंग चेंबरमध्ये जातं. हीट होऊन त्याच्यावर वाफ होऊन ते कुलिंग चेंबरमध्ये जातं आणि कंडेन्सेट होऊन त्याचे ड्रॉपलेट्स होतात. ड्रॉपलेट्स झाल्यावर ते पोस्ट ट्रीटमेंटमध्ये जातं. त्याच्यामध्ये आपण मिनरल्स आणि केमिकल्स ॲड करतो. केमिकल्स आणि मिनरल्स ॲड केल्यावर हे डिस्ट्रीब्युशन चेंबरमध्ये जातं आणि टँक्स थ्रू ते प्रत्येकाच्या घरात पाणी पोहोचवलं जातं. थँक्यू. मॉर्निंग. Myself is Tejaswin Tushara from 3rd standard of Samar Everyone. My name is Risha Rushala. I am studying in 2nd standard. Today I show you math project fraction. A fraction is a part of the whole. 1/2 when we divide it into bits of repetition. I am studying in 5th standard. My name is Rashmar. I am studying in 5th standard. Today I am water. बोल ना पटकन. Sir, I am studying in 5th standard. Today I am presenting here one model. Chandrayaan 3. This is the Chandrayaan 3 and this is the Chandrayaan 3. My name is Shobha. मी आता 5th शिकतो. माझ्या प्रोजेक्टनं ऑटोमॅटिक जनरेटेड ट्रँक्युलर कलेक्टिंग वर्किंग मॉडेल. बघा, पाऊस आला का कपडे ऑटोमॅटिक काढले. तोच कचरा वेगळा करून या कचरा कुठे टाकतात. तो कचरा फॅक्टरीत जातो, त्याचं सेंद्रिय खत केलं जातं. ते खत झाडाला टाकलं जातं. बोला. कूलर आपल्याला हवा देतो. This is the railway. Rail light show. Stop. Yellow light show. Go slow. This is the green light. Green light show. Good morning. My name is Good afternoon. My name is हाँ. This is the zebra crossing. My name is Shiva. This is the zebra crossing. My tree. Project name is Good Health and Hygiene. Let's keep our body healthy and fit. Special and iron answer. Current minerals that keep our body good. Our body needs calcium and our vitamins and disease. Today I made this food health and hygiene.
counting times tables. This table is a 10. 10 multiplied by 1 is equal to 10. 10 multiplied by 2 is equal to 20. 10 multiplied by 3 is equal to 30. 10 multiplied by 4 is equal to 40. Study in second slice. Number 51, 63, 57, 77. Even number 66, 82, 52, 94. Each number are second topic is force of class force. It is air class force, helicopter and aeroplane are flight the LDG. Flight class Natural farming. Main subject is natural farming. What is this, even number or odd number? Odd number are thought numbers that can be divided into equal parts. Where example of odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 25, 27. Even number. Water purify. आणि आपण हे फिरवल्यानंतर याची प्रतिमा आपल्या डोळ्यावर 16 सेकंद राहते आणि त्याच वेळेस आपण जर दुसरी सुद्धा प्रतिमा सांगा माहिती चल. नमस्कार, आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे अपघात नियंत्रण. जे ड्रायव्हर लोक ॲक्सिडेंट होतो त्यासाठी आम्ही प्रोजेक्ट केलेला आहे. आता ही गाडी थांबलेली आहे पण हा ड्रायव्हर झोपी घेत आहे. त्यासाठी या गाडीच्या बाजूला आम्ही हा प्रोजेक्ट लावला. My segment
SK Arshad Bambari for 7th grade school. We are studying in 4th standard. We are presenting here natural farming. हा आहे डोंगर, त्याच्यावरती ही चक्की पवन चक्की आपल्याला मदत करते लाईट एनर्जी फॉर्म. हे आहे शेळ्यांचं. My name is Dhaneshwari Sachin Naukar. I am studying in 4th standard. Today I will welcome some information about this. My name is Sarika Krishnan. I am studying in 4th standard. My name is Aradhya Gilgide. I am studying in 4th standard from 4th standard. My name is Varnanda Suchalananda. I am studying in 4th standard. My name is Pradeep Bhai. I am studying in class 4th. Myself is Arya Yogesh Gurde. Myself is Sharina. Myself is Sharina. होण्याचे प्रमाण कमी होणार आहे. त्याचे नाव आहे ॲन्टिस्टिक. आपण जर हा चष्मा घालून जर गाडी चालवली आणि आपण बघू शकतात गाडी जर डोळे बंद झाले तर गाडी फिरायची थांबते. जो दर कोरडे आय एम इन 6th स्टँडर्ड. माय स्कूल नेम इज श्री विज्ञान विद्यालय वजन. माय प्रोजेक्ट नेम इज ऑटोमॅटिक स्टेटमेंट. माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे विद्युत निर्मिती. हे डायरेक्ट कोरेगाव हे ना पेपर्सपासून सेफ्टी शूज बनवले. त्यापासून सर सर हे जे घालून ना सर महिला सर पुढं बाहेर गेल्या आणि जर त्यांना अनसेफ वाटलं ना तरी सर हे सर बटन चालू करू शकतात. तेव्हा सर त्यांना तर कोणी हात लावलं त्याला कंट्रोल. स्मार्ट लाईट स्टिक बनवलेले आहे. याने अंध व्यक्ती जेव्हा प्रवास करत असतील तर समोर जर कोणी आले तर हा जो अल्ट्रासॉनिक सेन्सर आहे तो त्याला डिटेक्ट करतो आणि बदल आवाज करायला सुरुवात करतो. आणि आवाज केल्यामुळे लोक नॅचरल वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्निक म्हणजे आपण पाणी कशाप्रकारे साठवू शकतो व त्याचा आपण कशाप्रकारे वापर करू शकतो. आमच्या प्रयोगाचं नाव हिटिंग वॉटर सोलर आहे. त्याच्यामध्ये थंड पाणी गरम होते. सुकायच्या उष्णता प्रोजेक्टचं नाव भूकंप आला ना मारे भूकंप या प्रोजेक्टमुळे पाणी विविध सोलर पॅनल आहे. पाण्यापासून विस्तार या प्रोजेक्टमध्ये आपण काय नॉर्मली आपण रात्रीचं ना मोटर चालू करतो ना फार्ममध्ये पाणी भरायला म्हणजे वावरामध्ये. तर ऊसाच्या वावरामध्ये वाहक शक्यतो लपलेले असतात. तर मग असे जर का आपण मोबाईलवरती तो आपण जर का आपले आईवडील टाकलेले असले तर पोरांना सांगतात की चालू करायला. पण जर म्हणजे आपण फायर फायटिंग होते. जर पुरं घरात जाळ लागला तर तो तिथे जाऊन ॲटोमॅटिकली जाळवितो. त्याच्याने हे बनवण्यासाठी 1000 रुपये खर्च आला. project. This is the future transportation. It poचल्या तर
This project is detect fire and extinguish automatically. It will minimize the damage of property damage. It works when the sensor sense the heat, then it give command to motor to extinguish the fire. The motor pump water and extinguish the fire. And buzzer blink and light also blink. आपण याचा उपयोग असा आहे की आता आपण स्टेम लॅबमध्ये न्यू इंग्लिश कोर्स शिकवले करू. माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे DIY 3D प्लॅन्थोग्राफ. याचा उपयोग आपण स्टेम लॅबमध्ये मॅथमॅटिक्सचे मॉडेल बनवण्यासाठी, केमिस्ट्री, फिजिक्सचे तसेच वेगवेगळे आपल्याला हवे ते मॉडेल आपण बनवू शकतो. त्याच्यासाठी एक सॉफ्टवेअर आहे, त्या सॉफ्टवेअरवरती आपण 3D मॉडेल सिलेक्ट करून SD कार्डमध्ये सेव्ह करून ते आपण इथे सिलेक्ट करून प्रिंट करू शकतो. ते सेव्ह केलेलं मॉडेल 3D मॉडेल आहे ते कंट्रोलर ते ॲनालाइज करतो. चोरी होत असेल तर हे सायरन देतात डीपीवरती. समजा कोणी घरापाशी आपल्या MIDC पाशी आकडा जर टाकला तरी असं सायरन नाव ना आदित्य संजय बिगट. शाळेचं नाव श्री कलेश्वर विद्यापीठ. हे माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ड्रायव्हिंग लायसन्स स्कॅनर विथ ॲनिमल सेफ्टी. हे हा स्कॅन झाला, इंजिन ऑन झाला, डॉग नाही तर कॅट, ह्युमन्स जर गाडीच्या टायर कशी जर खाली आली की इंजिन बंद होतं. चव्हाण, माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे ॲटोमॅटिक हँड. म्हणजे याच्यात पाणी टाकायचं ॲटोमॅटिक हँड वॉशर कोविडच्या काळामध्ये वापरलेलं आहे. त्याच्यावर किती खर्च आला? याचं सेन्सर 1000 रुपयाचं आहे आणि 200 रुपयाची मोटर आहे. टोटल 1300 आहे. माझं नाव सर्वेश सुरेंद्र फुले. मी कंडक्टर बनवला आहे. आपल्याला माहिती आहे की ढगातली निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि आम्ही ह्या कंडक्टरमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज देणार आहे. आणि करंट हा निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह फ्लो होतो आणि ही जी सगळी जी एनर्जी असेल ती आम्ही बॅटरीमध्ये स्टोअर करणार आहोत. त्याचा उपयोग आपल्याला हे सूर्ययान आहे. माझे नाव गोर. मी श्री विघ्न विद्यालय या शाळेची विद्यार्थी आहे. मी आता नववी तर मी श्री विघ्न विद्यालय होते या शाळेची विद्यार्थी येत आहे. माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे सूर्ययान. सूर्य हा आपल्या सर्वात मोठा प्रचंड असा म्हणाला दिवशी आम्ही श्री संभाजी विद्यालय बोरे येथून आलो. आमच्या प्रयोगाचं नाव आहे शेणापासून गोबर गॅस निर्मिती. जर आपण जे आपलं समजा गोठा आहे त्या गोठ्यापासून आपल्याला जे सर्व गोबर गॅस तयार करणार आपण सर्व गावाला देणार. जर समजा एका गावाला 10 ते 12 हजार गॅस लागत असेल त्यांना आपण थोड्या कमी किमतीत द्यायला सोलर प्लेट त्याच्यावरून आपण वीज निर्माण करणार होती. वीज आपण तयार गावाला आपल्याला शेण होणार ते अरे बोल ना बंद नको. वेस्ट स्टेशन आहे त्या वेस्ट स्टेशनात आपण ज्या जनावरांचा चारा बनवणार तेव्हा चाऱ्यासाठी आपण त्या शेणाचा उपयोग करणार. वय गांडूळ ते आपण काढून ते शेण आपण गांडूळ तयार करणार ते आपण शेतीसाठी वापरणार. वय संपूर्ण गाव आहे. Shruti Bhimraj Shinde from Samarth Junior College. Today we are here gathered to celebrate science exhibition. This is a smart classroom project. This is transformer
external energy having 230 volt energy. It passes only 12 volt energy next and save remaining energy. Then these are capacitors. It save minimum energy. These are diode to direct in one direction. माझे नाव आहे वैष्णवी किरण. हा प्रोजेक्ट स्मार्ट हेल्मेट सिस्टम आहे ज्याच्यामध्ये ॲक्सिडेंट झाला किंवा हेल्मेट घातले नसेल किंवा अल्कोहोल कन्झम्पशन केले असेल तर समजते. त्याच्यामध्ये LCD आहे, कंट्रोलर सर्किट आहे आणि आपल्याला मेसेज डिस्प्ले होतात. साहित्य आमच्या सरांनी प्रोव्हाइड केलं किंवा इलेक्ट्रॉनिक्समधून. सर्जन बाबासाहेब माने आहे आणि माझं नाव तरीश डोके आहे. आम्ही ही मशीन बनवली आहे, त्याचं नाव इको ब्रेथिंग डायरेक्ट कार्बन कॅप्चर. आता आपल्या रोजमार्गाच्या लाईफमध्ये कित्येक फॅक्टरीजमधून पोल्युशन येतं. आता दिल्लीचं AQI 500च्या पुढे गेलेलं आहे. आता त्या पोल्युशनमध्ये हायड्रोजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड अशा प्रकारचे गॅसेस असतात. आता ते गॅसेस आपल्या जीवनासाठी खूप हानिकारक आहे. त्याच्यासाठी पुन्हा जेव्हा तो गॅस इथं फॅन येतो, जेव्हा फॅन काय करतो, हा अँटीकॉकवेल फॅन जो गॅस वर खेचतो. इथं मध्ये पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड नावाचं केमिकल लावलं आहे जो कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करतो. त्याच्यावर कॉटनची लेअर आहे, म्हणजे जे एक्स्ट्रा मॉलिक्युल्स आहेत त्यांना अडकवण्यासाठी. आणि वर एक क्लॉकवाईज फॅन आहे म्हणजे ते आतली हवा बाहेर ढकलण्यासाठी. जेव्हा याच्यातला कार्बन पोटॅशियमसोबत मिक्स होतो तर कार्बन ॲब्झॉर्ब केलेलं पोटॅशियम जर आपण व्हॅक्यूममध्ये टाकलं आणि पाण्यासोबत मिक्स करून जर ते कुठेतरी खास करून शेतकऱ्यासाठी आणि गावांमध्ये असते तर सकाळची प्रीपेड लाईट असते म्हणून आपल्याला संध्याकाळची प्रीपेड लाईट भेटते. मग आपल्याला वाघाची भीती असते म्हणून आपण घेऊन आपल्या मोटरवरून पाणी संध्याकाळी सोडतो आणि पाणी जर सेन्सरला इलेक्टच झालं मग आपल्याला कळणार की एका सेन्सर आपली सरी भरली म्हणजे आपल्याला वाघाची भीती नसणार आणि याची भीती नसणार आणि आपली हे कष्ट असणार. बोलत राहा. निस्तर पाणी आणि जर उसन असलं तर त्याच्या आवाजाने तो प्राणी पळून जाईल. तर शेतकऱ्याला त्याच्यापासून फायदा होईल. माझं नाव रोहित करतो. शाळेची नर्सरी विद्यानिकेतन शेती व्यवस्थापन आहे, म्हणजे शेतात शिकले जाऊ. त्याच्यात पहिले प्रॉब्लेम होते ते आपण जास्त तर आपण हा त्याला लागणं सावली सोलर वॉटर पंप ज्याच्यामुळं शेतीला पाणी देऊ शकतो आणि ते पाणी शेतपर्यंत आलं तर पाण्याच्या कनेक्शनमुळे आधार असतो. आणि हे टायगर सिक्युरिटी ज्याच्यामध्ये वाहतूक पण त्या आपल्या शेतातूनच काम करू शकतो. Transportation. My name is Mohammad Ilakoi. I am studying class 9. The components used in this project is cardboard sheet, cars, PVC pipe, DC motor, and buzzer. The information of this project is electronic. Futuristic transportation includes vehicles, flying objects, green technologies, and improved transportation. Uses of these technologies are, main use of this technology is the time management, because आपल्याला माहिती आहे की वर्ल्ड वॉर विश्वयुद्ध 2002 नंतर आपली जनसंख्या खूपच वाढत चालली आहे. म्हणून ते अन्नाचा साठा पूर्ण करण्यासाठी आपण बायो फर्टिलायझर केमिकल फर्टिलायझर वापर आपण जास्त केमिकल फर्टिलायझर जास्त वापरणे. आपले जे पाण्याचे साठे आहे त्याच्यामध्ये केमिकल जातात आणि ते आपलं वॉटर सायकल असते त्याच्यामध्ये आपण परत ते ॲसिड रेन पडतात आणि मग आपले परत केमिकल्स आपल्या भूकंप आपण भूकंपाचे आपल्याला लहान निघाले त्यावेळेस म्हणजे आपण म्हणजे बिल्डिंगमध्ये घरामध्ये असतो तेव्हा आपण बाहेर जातो त्याच्यामुळे जीवितहानी मोठ्या प्रमाणात असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला शाळा शिकतो.
प्रोड्यूस हुआ एक Good morning, hello sir. Electric energy we can see. As we can use we can fit these sensors on the road. By the pressure of the cars, we can have the electricity. Also, we can fit it in the जो धूर आहे तो फिल्टर करून त्याचे दोन रॉड टाकून कारकडे त्यामुळे आपल्याला श्वासाची आणि आपण सरदार पटेल हायस्कूल आणि सरदार पटेल हायस्कूल आणि दळणवळण आत्ता सध्या शहरात खूप प्रदूषणाची जास्त प्रमाण वाढलेलं आहे गाड्यांमुळे व कारखान्यांमुळे कचऱ्यामुळे बऱ्याच गोष्टींमुळे प्रदूषण. नाव शुभांगी शामदेवता, माझ्या शाळेचे नाव शिंगलेश्वर विद्यालय सिद्धिविनायक आहे. हल्लीच्या काळात रासायनिक खतांचा वापर करून शेती केली जाते व त्यामुळे रासायनिक खतांमुळे आपल्या आरोग्याला धोका पोहोचतो. यासाठी आपण सेंद्रिय शेती केली पाहिजे. रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय खतांचा वापर करू. पावसाळ्याच्या काळामध्ये लाईट लागते आमच्या घराचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही संरक्षणाच्या राखण्यासाठी बजर लावला आहे. तो बजर वाजला की जे घराजवळ जंगली प्राणी आले आहेत ते दूर पळून जातात आणि घराचे संरक्षण होते. तो बजर सौर ऊर्जेवरही चालतो. संदीप नवले. माझ्या प्रकल्पाचं नाव आहे सौर ऊर्जा प्रकल्प. या प्रकल्पामुळे आपल्या शेतीचा फायदा मीटर बॉक्समध्ये जाऊन साठते. आपल्याला लागणारे जेवढे पाणी किंवा वीज ती आपल्याला मिळते व आपल्या शेतीचा फायदा होतो. माझे नाव दीपिका दत्त गवारी. माझ्या उपक्रमाचे नाव आहे दळणवळण चंद्रयान-3 हे चंद्रावरील डाग, डोंगर, दगड, तेथील हवा हे चेक करून आपल्याला ते उपयोगी आहे. नाव आहे जागृती विश्वास मुजाड, राहणार सितेवाडी. शाळेचे नाव शिंगलेश्वर विद्यालय सितेवाडी. माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे कचऱ्याची व्यवस्थापन. आपण परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि आजूबाजूची परिसर स्वच्छ करण्यासाठी आपण कचऱ्याची मोबाईल ह्याच्या वादामध्ये वादन होणे म्हणजे मोबाईलमधील चित्र मोठे दिसणं पाणी दिसते तर अंधार पाहिजे असतो. माझ्या प्रयोगाचे नाव हवा प्रदूषण. कारखान्यांमुळे हवा प्रदूषण होते. हवा प्रदूषण म्हणजे वायू, रसायने आणि लहान कणांसारख्या प्रदूषकाच्या उत्सर्जनामुळे हवा दूषित होते. माझं नाव वैभव गणेश सोनवणे. मी इयत्ता 9वी शिकतो. माझ्या शाळेचं नाव न्यू इंग्लिश स्कूल खामुर्जी. मी शेतकऱ्यांसाठी हायटेक काठी बनवली आहे. शेतकरी रात्रीच्या शेतात जातात व रात्रीपर्यंत काम करतात म्हणून पुढं टॉर्च लाईट लावलेली आहे. पाठीमागून कोणते वन्य प्राणी जवळ येऊ नये म्हणून एक ब्लूटूथ स्पीकर लावलेला आहे आणि समजा प्राणी जवळ आले तर तो शॉक द्यायचं एक मॉड्यूल बसवलेलं आहे.
घ्यायचे कागद. चाललं का पाण्यात कचरा असेल कचरा इथं वाढणार आणि आपण या रिमोटली संत गाडगे महाराज विद्यानिकेतन ऑटोमॅटिक झेब्रा क्रॉसिंग आहे. जसं बॉलमध्ये 1 लिटर असते हे माणसाला वरून खाली आणतं आणि वर येतं. ते एकच नितेश काटे आणि या प्रोजेक्टचे नाव आहे फूड अँड न्यूट्रिशन. हा प्रोजेक्ट आम्ही दोघींनी बनवलेला आहे. याचं कारण म्हणजे आपलं जे कुपोषण आहे ते टाळता आले पाहिजे आणि जे कारण कुपोषण टाळता आले पाहिजे आणि सुदृढ बालक होण्यासाठी आम्ही हा फूड 5 मेजर न्यूट्रिशन हा प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे. गाडी धडकली तर पुढची गाडी धडकली तर असं सेन्सर असतात. काही पेशंटला आजार बी असतात त्याचा आजार काही असं काही होतं अटॅक येतात. मग त्यासाठी आपण काहीतरी सेन्सर असतात ते सेन्सरनी लाईट बंद होते आणि आवाज जात होतो फक्त राहतो आणि पुढं गाडी बिडं काहीच चालत नाही. जवळ आपण आपल्या कारखान्यातून जास्त प्रमाणात धूर निघतो तर त्यात जास्त प्रमाणात कार्बन असते तर ते कार्बन याच्यात जाणार याच्यात प्युरिफाय करत क्लीन एअर बाहेर पडतात म्हणजे कोजळी वगैरे हे सगळं शोषून घेतात. लेवल इंडिकेटर आहे त्याच्यात वॉटरची लेवल कळते. आता आपली वॉटरची लेवल 25% झाली आहे. 25% झालं माझी हळूहळू 50% झालं. 50% झालं 75% झालं. 75 झालं 100% झालं. 100% झालं तिथं सायरन लावलेलं आहे. सायरन अंगावरती पाणी ऑटोमॅटिक बनवलं. मशीन आपण आपल्याला पुढे फिरायला जातं नाही आपण घेऊ शकतो. आता माझं नाव भक्ती निलेश गालावडे. मी शिवनेरी विद्यालय धोलवाड्यामध्ये शिकते. तर आपण आहे ना आपल्या म्हणजे शरीरामध्ये म्हणजे नाकातून तोंडावाटे पाणी बनवलं. आम्ही शिवनेरी विद्यालय धोलवाड्यामध्ये हा माझा प्रोजेक्ट आहे. या प्रोजेक्ट लेझर लाईट त्याचं रिफ्लेक्शन होतं त्याच्यातून आपण बोलतो साऊंड बोलतो आणि याचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट याचा उपयोग आपल्याला शेती कामात मदत होतो आणि बारकाले हॅलो, माझं नाव स्वरासाठी विद्यार्थ्यांसाठी हा प्रोजेक्ट आम्ही निधीसाठी शिक्षक जे बोर्डवर देतात ते 2D अँगल असतात त्यामुळे मुलांना समजण्यासाठी कठीण असतं. त्यामुळे मी हा सेक्शन आहे ते. ते खाली दाखवा तुम्ही ते दाखवा. मी आता कागद लावायचं हा कागद येतं पाऊस आला ना इथे बटणं आहेत ती बटणं दाबली ना कागद इकडून इकडे आणणार आणि मग सगळं कांदे ना सगळं जातं तिला आणि मग आणि इथं डाळ लावायचं. हां नाही तर तुम्हाला माझ्या शाळेचे नाव चैतन्य विद्यालय ओतूर आहे. मी ओतूर इथून आलेलो आहे आणि माझ्या प्रयोगाचं नाव टाकीव पदार्थापासून वीज निर्मिती आहे. त्याला आपण मोठ्या प्रमाणात बी करू शकतो. जसे की सिंगापूरमध्ये होते एका मोठ्या बिल्डिंगमध्ये त्याला कचरा टाकून त्याला जाळ करून मॅग्नेटिक सस्पेन्शन
मॅग्नेटिक सस्पेन्शनमुळं आपल्या गाडीला धचके बसतात किंवा गाडीला आपण ट्रान्सपोर्ट करत असो एकसारखे आपण एक्झाम्पल त्याच्यात नुकसान जास्त होतं तसं आणि गाडीला कंट्रोल राहत नाही. हे मॅग्नेटिक सस्पेन्शनमध्ये गाडीला कंट्रोल राहतं. दोन मॅग्नेट असताना त्याचं प्लस प्लस साईडचं किंवा मायनस मायनस साईडचं रिपल्शन होतं. त्याच्यापासून मी मॅग्नेटिक सस्पेन्शन बनवते. मी महात्मा गांधी हायस्कूल पाडगाव खेळे या ठिकाणावरून माझा प्रोजेक्ट घेऊन आले आहे. माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे पेरिस्कोप. पेरिस्कोप हा सबमरीनमध्ये म्हणजे पाणबुडीमध्ये आपला याचा उपयोग केला जातो. त्यात आपल्याला टोकावर हे जर पेरिस्कोप लावला तर पुढे काही संकट आहे का, पुढे कोणतं जहाज आले का याचा आपल्याला याची माहिती कळते. मोठे असतात पेरिस्कोप, मग त्याच्यात आपल्याला पुढची माहिती कळते की ही आमच्या शरीराची एकच ब्रँच आहे. तिला 2 जॉईन केलेले आहेत. आपल्या श्वास आपल्या पूर्ण शरीरात माझ्या प्रोजेक्टचे नाव आहे होम सिक्युरिटी अलार्म. जेव्हा कोणी घरामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा एक अलार्म असतो. चौतीस लाख टन इतके प्लॅस्टिक तयार होते. त्याने एक 1/4 पार्ट हा रिसायकलिंग होतो. त्यातील हे प्लॅस्टिक कमी होईल यासाठी मी हा प्रोजेक्ट केला आहे. याच्यामध्ये वर्गीकरण केले. हा बायोगॅसमध्ये जाऊन त्याचं सेंद्रिय खत तयार आपण जर लाईट लावून बघितलं ना तर आपल्या पानामध्ये आपले जे शेतीचे वेगवेगळ्या कामासाठी वापरतात जसे की खतेवारी, वावर लेवल करणे, पाईपलाईन करणे, रस्ते करणे. त्याला साहित्य सोलर, एक लाईट, गाडी आणि एक मोटर, स्विच आणि कार्डवर आणि वायर. ही उन्हाळ्यात पावसाळ्यात सुद्धा चालू शकते. स्विमिंग मशीन असं बांधतात. पण हे बघा इकडं हायड्रोपॉनिक्स पाण्यावरची ती याला मातीचा उपयोग नाही म्हणून याच्यावर आपण कमीत कमी पाण्यावर जास्त उत्पादन घेऊ शकतो. आणि हे बघा ही इलेक्ट्रिक स्विमिंग मशीन आहे. याच्यामध्ये आपण कपडे व आपण काही घेऊ शकतो, रुमाल या प्रोजेक्टमध्ये फॅक्टरीचे सांडपाणी, या सांडपाण्याचं प्युरिफिकेशन करण्यासाठी हा प्लॅन्ट वापरला जातो. या प्लॅन्टमध्ये सर्वप्रथम पंपाने हे पाणी या प्लॅन्टमध्ये पोचवलं जातं. या प्लॅन्टमध्ये सर्वप्रथम रॉक, त्याच्यानंतर आहे ना 4 या कलेक्शन टँकमध्ये येतो. कलेक्शन टँकद्वारे या सगळ्या घरांमध्ये पुरवलं जातं. पाईप पण टाकतो, पाईप बसत नाही.